أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات پہ، مصائب پہ، اپس اینڈ ڈاؤنس پہ، خوشیوں پہ، غموں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام، بہت پیارے اسم اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب نے ان چند باتوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی خوب غور و فکر کیا ہوگا اور اپنے رب کو جاننے کی، پہچاننے کی خوب کوشش کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسما پہ غور و فکر کرتے کرتے انسان ریئلائز کرتا ہے کہ the ultimate, the supreme power is of only اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں جو اپنے آپ پہ بڑا غرور کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، یہ تمام میں انسان کی آہستہ آہستہ مٹتی جاتی ہے۔ اس کی ایگو، اس کی انا اس کے سامنے چکنا چور ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اپنی ہستی کو مٹاتا جاتا ہے اور اس رب کی ہستی کو جانتے جانتے اعتراف کرتا جاتا ہے کہ صرف تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام پاور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور انسان کا روم روم یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ صرف وہی ذات ہے جو تعریف کے قابل ہے، صرف وہی ذات ہے جو ہر کام کو ممکن بناتی ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، جو لا کہا تو لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اپنی ایگو کو مٹاتے مٹاتے، اپنے نفس کو مٹاتے مٹاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں سبمٹ کرتے ہوئے پھر اسے ملتا ہے ایک بہت بڑا خزانہ معرفت الہی کی صورت میں۔ اسی خزانے کو پانے کے سفر میں آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو اور خوبصورت اسما کو جانیں گے، پہچانیں گے، جو کہ میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ نام تو اس ذات کے تمام بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ دو وہ اسما ہیں جو میری زندگی میں مجھے بہت زیادہ پازیٹیوٹی اور ہوپ دیتے ہیں۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے دو پیارے اسما ہیں الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، الرحیم، بڑا ہی مہربان۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کا ماخذ، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے را حا میم۔ الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں۔ عام طور پر ان دونوں کے معنی رحم کرنے والے کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن حکیم کا ہر لفظ جدا گانہ معنی رکھتا ہے، اس لیے علماء کرام ان دونوں اسما کے معنی میں فرق بیان کرتے ہیں۔
جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بھی سامنے آتی ہے اور اس کی شفقت کا احساس دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں، الرحمن هو الذی اذا سئل اعطى والرحیم اذا لم یسأل غضب۔ الرحمن وہ ہے جب بھی اس سے مانگا جائے تو عطا کرے، الرحیم وہ ہے جب اس سے کوئی نہیں مانگے تو وہ ناراض ہو۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ آج ہم کہاں گم ہو گئے ہیں؟ آج ہم لوگوں کو سہارا بناتے ہیں، پی آر کے پیچھے فضول کام کرتے ہیں، لوگوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں کہ وہ میرا کام کر دے گا، اور حقیقتاً جو ذات ہمارا کرنے والا ہے، جس کے اختیار میں فل پاور ہے، اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہے 5 منٹ بالکل اکیلے اور اپنے اللہ سے خوب باتیں کرنی ہے اور سب کچھ مانگ لینا ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور 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 مجھے وہ عطا کرے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور مخلوق سے اپنے مسائل اور حاجات کا حل مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، جس سے دنیا میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ فرقان میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دو میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا اس سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، دوسرے دروں پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کی چادر کھینچ لیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کے بڑے بڑے کام، اس سے کی بڑی بڑی بیماریاں، مالی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا دوسرا فرق حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یوں بیان فرماتے ہیں، عربی قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت وسیع یعنی ایکسٹینسو ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی اور نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ تو رحمان کیا ہے؟ ایکسٹینسو وسعت، اور رحیم کیا ہے؟ انٹینسو رحمت۔ تو رحمان کیا ہے؟ ایکسٹینسو رحمت، اور رحیم کیا ہے؟ انٹینسو رحمت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں اسما کی یہ تشریح منقول کی ہے، صفت الرحمن ہر نیک اور بد کے لیے عام ہے، شفقت میں، انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں۔ یعنی رحمان کی صفت ہر انسان کے لیے ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، فاجر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے، جبکہ صفت رحیم مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت میں داخل کرنے میں خاص ہے۔ گویا عمومی رحمت سے آج دنیا میں فرمانبردار نافرمان سب لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر آن ہر گھڑی نعمتوں سے فائدہ مند ہو رہے ہیں، لیکن کامل اور اکمل رحمت وہ ہوگی جو آخرت میں صرف مومنوں پر برسے گی اور فرمانبرداروں کو ہر غم، پریشانی، تکلیف، رنج سے ہمیشہ کے لیے دور کر کے راحتوں اور خوشیوں کے سمندر میں غرق کر دے گی۔
قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے کافروں کی خوشحالی، مالی فراوانی اور مادی تناستی کو دیکھ کر ایک مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ان دائمی نعمتوں اور کامل رحمتوں کا امیدوار رہتا ہے جن کو جنت میں اس کے لیے سجایا جائے گا۔ ایک بہت کامن سوال ہے جو آج کا یوتھ کرتا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دنیا بھی ان کو دی ہوئی ہے، تو ہم کیوں آج پریکٹیکل مسلم بنے؟ یاد رکھیے گا، مسلمان کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ ہے اور ایک بہت چھوٹی سی ٹائم سپین ہے جو اس نے دنیا میں گزارنا ہے۔ اصل نظر تو اس کی آخرت پہ ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا دنیا میں ایسے شہرت سے پھرنا تمہیں اللہ سے بیگانہ نہ کرے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا، اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور یہی وہی کامیابی ہے جس پہ ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے۔ تو آج خود کو سمجھائیے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ اس سیریز میں شامل ہیں، کہ دنیا میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا دی ہوئی ہے جو اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بات کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ ہی ہے۔ ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، جو انشاءاللہ اگر ہم دنیا میں اس رب کی مانیں گے تو آخرت میں وہ ہمیں بہترین اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اب آئیے الرحمن کی چند خصوصیات دیکھتے ہیں۔ الرحمن یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات ہے، اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور الرحیم یعنی اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے لفظ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت عام ہو۔ جس لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات کے پاس کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں، اس طرح الرحمن کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا۔ لفظ رحمان قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ رحیم قرآن کریم میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں نعوذ باللہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر اور غضب سے بھرپور ہے، اور جس کو راضی اور خوش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ گویا عام انسانوں کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، جس کے پاس گناہگار اور خطاکار بندوں کے لیے بس عذاب ہی عذاب ہے، غضب ہی غضب ہے۔ ہمارے کلچر میں بھی سوری ٹو سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی رحمت پہ لوگوں کو یقین نہیں دلاتے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ آگ میں ڈال دے گا، تم جھوٹ بولو گے تو اللہ آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، صرف ہمیں اس سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ ایک بات جو مائیں اپنے پلو سے باندھ لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز و قارب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا نہیں ہے،
क्योंकि वो ज़ात तो मोहब्बत करने वाली है। बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, गुनाह कबीरा भी हो जाए, लेकिन जब एक इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने झुक जाता है, सरेंडर कर लेता है, तौबा कर लेता है, अपनी गलती का एतराफ़ कर देता है, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता और वो रब उसे माफ़ कर देता है। इतना रहमान है मेरा अल्लाह। और उससे माफ़ी माँगने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, उसकी रहमत का सवाल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़ात इतनी बड़ी है, फिर भी हमें उससे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा उसको पुकारने की ज़रूरत है और फ़इन्नी करीब, वो हमारे इतने करीब है, वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो फ़ौरन हमारी फरियाद सुन लेता है और इंसान को माफ़ कर देता है। तो ये सोच कि अल्लाह सुब्हानो ताला से इतना डराया जाए कि डर के ही हम उसके पास ना आए, ये बिल्कुल गलत है। और ये हमने अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द, अपनी दोस्तों में और खुद अपनी ज़ात में हरगिज़ हरगिज़ नहीं डालनी। अल्लाह के बारे में ये गलतफहमी और गुमराही बहुत सी कौमों के लिए शिर्क का सबब बनती है। इसलिए कि इंसान जब बहुत ज़िंदगी में गुनाह करता है और जब एक वक्त आता है वो तौबा करना चाहता है, और अगर उसे इतना डरा दिया जाए कि अल्लाह सुब्हानो ताला नाउज़ुबिल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? गलत रास्ते पे जाएगा, लोगों के आस्थानों में जाएगा, तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत पे भरोसा किया जाए और अल्लाह की रहमत पे भरोसा करवाया जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत को अगर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो एक है रहमत आमा और दूसरी कहलाती है रहमत खासा। दुनिया की नेमतें, तमाम नेमतें जिससे कायनात की हर चीज़ बहरामंद हो रही है, उसे कहते हैं रहमत आमा। वो रहमत जो तमाम मखलूक के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला की है। रहमत खासा ख़ास मोमिनीन के हक में आती है। ईमान, तौबा की तौफीक और उखरवी अजर मोमिनीन का खासा है। रहमत का लग़वी मफ़हूम अगर हम लिखें तो हम यूं कह सकते हैं, ऐसी नरमदिली और मेहरबानी जिसके नतीजे में किसी की गलतियां और कोताहियां माफ़ कर दी जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहली दुआ जो इंसान को सिखाई गई, पहली दुआ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे अल्लाह, हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। तो रहमत क्या है? माफ़ कर देना। कितना प्यारा है मेरा अल्लाह कि पहली दुआ जो इंसान को सिखाई गई वो ही रहमत के बारे में थी कि ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। इसी तरह सूरह हिज्र आयत 49 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, मेरे बंदों को बताओ कि बेशक मैं ही बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। सूरह यूनुस आयत 57 में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों के लिए शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आई है। सूरह बकरा आयत 163 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और एक दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे, या हय्यु या कय्यूमो बेरहमतिका इस्तगीसो,
कर्ब के वक्त, मुश्किल के वक्त, परेशानी के वक्त कसरत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगते थे, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका इस्तगीसो। तो बहुत बड़ी रहमत है मेरे अल्लाह की, हमारे अल्लाह की, कभी भी उस रहमत से मायूस ना हुआ करें और आज दिल की गहराइयों से ये दुआ मांग ले, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका इस्तगीस, मेरे अल्लाह तू हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत निछावर कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद में जो इस दुनिया के लिए आखिरी हिदायतनामा है, अल्लाह ताला की उस शान और इस सिफ्त को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है और बिला मुबालगा सैकड़ों जगह मुख्तलिफ उन्वानों और मुख्तलिफ पैरायों में अल्लाह ताला की शान रहमत जो है उसके बारे में बताया गया है और उसको बयान किया गया है। कुरान करीम में जिन प्यारे लोगों को, जिन अहलुल कुरान को तिलावत की तौफीक होती है, उन्होंने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी सिफात को यूं बयान किया है, गफूरुर रहीम, रऊफुर रहीम, तव्वाबुर रहीम, खैरुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन। यहाँ तक कि कुरान करीम का आगाज और हर काम का आगाज मुसलमान करता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। शेख नासिर बिन मुसव्विर अल ज़हरानी लिखते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हर वो रकत जिसे हम अल्लाह ताला के लिए अदा करते हैं और हर वो नमाज जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करते हैं, इसमें हम अल्लाह ताला की इस सिर्फ अर्रहमान अर्रहीम का खूब विर्द रखें। इसी वजह से हम नमाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं और हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। और हमें ये हुक्म नहीं दिया गया कि हम अल्लाह सुब्हानो ताला की उन सिफात का जिक्र करें जिससे गलबा गज़ब का इजहार होता है। इसीलिए जब नमाज में खड़े होते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाया करें और कहा करें कि या अल्लाह तू इतना रहमान है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तमाम हम्द तेरे लिए है, मैं तेरे सामने आके खड़ी हो गई हूँ, तू रहमान है, तू रहीम है, अपनी रहमत मुझ पे कर दे। अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में किसी भी किस्म की मायूसी जुर्म है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। इसी तरह सूरह अनाम में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसलिए वो मुजरिमों को दुनिया में अक्सर सजा नहीं देता, बल्कि इसने इस पूरी जिंदगी को सबके लिए मोहलत बना रखा है। जो चाहे माफी मांग ले और अपने आप को दुरुस्त करके आजाब से बचा ले। ये जिंदगी जो अल्लाह सुब्हानो ताला का एक तोहफा है, एक नेमत है और हमारे लिए एक मोहलत है कि उस रब की तरफ पलट जाएं, दोबारा उसकी तरफ हम चले जाएं, अपनी गलतियों का एतराफ कर लें और उसके सामने झुक जाएं और इस बात का पूरा यकीन रखें कि जब तौबा कर ली तो उसने माफ कर दिया। इसी तरह सूरह अनाम में 4 रुकू के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो तुम्हारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो उनसे कहो सलामती हो तुम पर, तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत का मामला करना लाजिम कर लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुसलमानों से फरमा दें कि तुम्हारे रब ने रहमत करने को अपने ऊपर
लाजिम कर लिया है, अपने ज़िम्मे लिख लिया है, इसलिए वो बहुत डरे और घबराए नहीं। इस जुमले में बहुत ज़्यादा अल्लाह का रहम है। आज अगर हमारे इर्द-गिर्द कोई भी हमारा प्यारा पलट के उस रब के पास आता है तो खुदारा उसको एक्सेप्ट करें, उसको पिछली ज़िंदगी के ताने ना दें, उसको जहालियत की ज़िंदगी के ताने ना दें, बल्कि उसको माफ़ करें, उस पे रहम करें। अल्लाह जब उसको माफ़ कर देता है, इंसान को माफ़ कर देता है, उसको बदलने की तौफीक दे देता है, तो याद रखिए कि हम इंसान किसी काबिल नहीं है कि किसी को जज करें या किसी को पिन पॉइंट करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और हर एक की तकदीर का फैसला फरमाया, तो एक किताब में जो अर्श पर अल्लाह ताला के पास है ये लिखा, इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। इलामा सिंधी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इलामा सिंधी रहमतुल्लाह रहमत इलाही के गुस्से पर गालिब होने की तशरीह फरमाते हैं। किसी शख्स के अमाल अगर रहमत और गुस्से दोनों के मुस्तहिक होते हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसके साथ रहमत ही का मामला फरमाते हैं। कितना प्यारा है मेरा अल्लाह और कितनी प्यारी है उसकी रहमत। अलामा मनावी रहमतुल्लाह इस सिलसिले में एक दिल नशीन बात फरमाते हैं, क्या आपने देखा नहीं कि मखलूक से बलूगत से पहले कुछ भी पूछ गुछ नहीं और बालिग होने के बाद भी जजा और सजा फौरी नहीं होती, बल्कि नाफरमानी पर मोहलत दी जाती है ताकि तौबा कर ली जाए और इस दौरान भी रिस्क पहुंचता रहता है। लिहाजा मखलूक से गजब का रिश्ता कम और रहमत ही का ज्यादा है। जरा गौर कीजिएगा, एक हदीस के मुताबिक रहमत के गुस्से पर गालिब रहने का वादा रब्बुल आलमीन ने ठीक इसी वक्त फरमाया जब मखलूक वजूद में लाई जा रही थी। इसकी हिकमत की तरफ इलामा तय्यबी रहमतुल्लाह मुतवज्जो करते हैं, मखलूक की पैदाइश इबादत के लिए हुई, उनको दुनिया में अपने खालिक की शुक्रगुजारी के लिए भेजा गया था, लेकिन कौन है जो इबादत का हक अदा कर सके? अक्सरियत तो इसमें कोताही ही करती है। ये अल्लाह के इल्म में था, ये अल्लाह ताला जानता था कि उसका हक हम अदा नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस अर्रहमान ने पहले से ये जिम्मा ले लिया कि वो अक्सर से रहमत का मामला जरूर करेगा। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने तौरात में ये लिखा देखा कि जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और इसकी सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो सिफ़ते रहमत के 100 हिस्से करके इसमें से एक हिस्सा सारी मखलूक़ात को तकसीम कर दिया। आदमी और जानवर और दूसरी मखलूक़ात में जहाँ भी कोई असर रहमत पाया जाता है वो इसी हिस्से तकसीम शुदा का असर है। माँ बाप और औलाद में, बहन भाइयों में, शौहर बीवी में, आम रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में और दूसरे दोस्तों में बाहमी हमदर्दी और मोहब्बत और रहमत के ताल्लुकात का मुशाहिदा हम करते हैं, वो सब इसी एक हिस्सा रहमत के नताइज हैं। बाकी रहमत के 99 हिस्से अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए रखे हैं, यानी सिर्फ एक हिस्सा रहमत का है अल्लाह सुब्हानो ताला के पास जो था, जो उसने बांट के अपनी मखलूकात में रख दिया। आज हम अल्लाह से तो रहमत की तवक्को रखते हैं, लेकिन हम मखलूक पे रहम नहीं करते, हमारे दिल बहुत सख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करें कि वो हमारे दिल की मिट्टी नरम करें और हम उसकी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें। अब आइए ज़रा अर्रहीम पे गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत और कुशादगी का हाल तो ये है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े मुजरिमों और सयाकारों के लिए इसमें गुंजाइश है, लेकिन इसके दरवाजे में दाखिले की ये लाजमी शर्त है कि बंदा उस रहमत वाले आका की तरफ रुजू हो, उसके साथ अपने मामले को दुरुस्त रखने का इरादा करता हो, अगरचे इससे पहले सारी उम्र बागी और नाफरमान रहा हो। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत और मगफिरत की वुसअत के
اعلانات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اب گناہوں کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ زندگی جیسے مرضی گزارے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ جزا اور سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور ایک دن ایسا ہے کہ اسے اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت عدالت کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مہربان ہیں، اسی طرح گناہ گاروں کو عذاب دینے والے بھی ہیں، لہٰذا اس کے غضب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت اور شفقت سے ایک بڑا حصہ قلب مادر کو عطا کیا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے، اگر اس کا بچہ بے چین ہوتا ہے تو فوراً جاگتی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن وہ تو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے آگ میں ڈالے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ بچہ ملا تو فطرت محبت سے اس نے اس بچے کو سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، اللہ کی قسم وہ اس کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر بنسبت اس عورت کے اپنے بچے پر۔ وہ ذات میرے اللہ کی اپنے بندوں پر ان کی ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ جب بندہ دشمن کے خوف سے یا مصیبتوں کے انبار میں اس ذات کی جانب دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے رخسار اس کی چوکھٹ کی خاک میں رگڑتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ
मुझ जैसे बंदे पर रहम कर जिस पर तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई उसका मददगार नहीं, तेरे सिवा कोई उसको ठिकाना देने वाला नहीं, तेरे सिवा मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मैं तेरे सामने आजिज़ी करने वाला हूँ, तेरा ही मोहताज हूँ, तुझी से सवाल करता हूँ, तुझी से उम्मीद रखता हूँ। तेरे सिवा ना कोई जाए पनाह है ना ठिकाना, तू ही मुझे पनाह दे, तू ही गुनाहों से बचा ले, तू ही रहम फरमा। तो वो रब गैब के दरवाजे खोल के कुन फयकून कह देता है। यकीन जाने जब एक बंदा सिर्फ अपने रब को एक मर्तबा पुकारता है, वो कैसे अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है कि मुझ जैसे गुनहगार इंसान को भी आप जैसे प्यारे लोगों के सामने ला के बिठा देता है और अपनी जात के बारे में चंद अल्फाज उसके मुंह से निकलवा देता है। इतनी बड़ी है मेरे प्यारे रब की रहमत। हदीस में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, जो शख्स आदमियों पर रहम नहीं करता अल्लाह सुब्हानो ताला इस पर रहम नहीं फरमाते। एक और हदीस है, ला तुनज़अुर रहमतु इल्ला मिन शकी, रहम उसी शख्स के दिल से निकाला जाता है जो बदबख्त हो। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा होगा मेहरबान अर्शे बरी पर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम ज़मीन में रहने वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, क्या हम लोगों को जानवरों के साथ भलाई करने से भी सवाब मिलता है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिगर रखने वाले यानी जानदार पर एहसान करने में सवाब है, वो मुसलमान हो, काफिर हो, आदमी हो या जानवर हो। सही बुखारी की रिवायत है। हकीकी रहम ये है कि जिस तरह हम खुद अपने लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी को पसंद करते हैं और जहन्नुम की आग से अपने आप को बचाना चाहते हैं, यही बात हम दूसरों के लिए भी पसंद करें कि किस तरह ये सब इंसान जहन्नुम से अपने आप को बचा लें और अपने लिए आसानी करें। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि जी हमारे पास वक्त नहीं होता, हम उस तरह दाई का काम नहीं कर सकते, तो बहुत इजीली आप ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। 24 घंटों में जितने भी लोग आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आप हुस्न इखलाक से उन्हें मिलें, मोहब्बत से पेश आए, उनकी कोताहियों को माफ करिए, दिल बड़ा करिए और अल्लाह के बारे में उनसे ज़रूर गुफ्तगू करें, क्योंकि वो महफिल जिसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो बिल्कुल बेकार है। खुद भी इस्लाम के फ़राइज़ पे जमे रहें और जो आपसे मुलाकात कर रहे हैं उन्हें भी उसकी दावत देते रहें। इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमतों का कसरत से शुक्र अदा करें। बंदा जब इन दोनों इसमों अर्रहमान अर्रहीम में गौर फिक्र करता है तो हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत और मेहरबानी नज़र आती है। उस ज़ात ने अपनी रहमत ही से हमारी तरफ रसूल भेजे, किताबें भेजी, ये कुरान भेजा और हमारी रहनुमाई फरमाई। अपनी रहमत और मेहरबानी से ही अर्रहमान अर्रहीम ने फलों में मिठास दी, फसलों को बड़ा किया और फिर पकने पर खाने के लायक बनाया। वो रहमान ही है जिसकी तौफीक से आज हम इस महफिल में बैठ के उसको याद कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला के इन अस्मा अर्रहमान और अर्रहीम पे खूब गौर फिक्र करना है, अपने ऊपर भी रहम करना है, अल्लाह से रहम की दुआ करनी है और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी रहम करना है। अल्लाह सुब्हानो ताला मुझसे आपसे राज़ी हो। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको एक दूसरे के लिए खैर और बरकत वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ مکمل یقین دلا دے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے گا وہ ہمیں معاف کر دے گا، صرف ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچائے، ہمیں مخلوق پہ رحم کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے راضی ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔